नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ मार्च 29 तारिख रविवार। आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपको अनुरोध। तेबे आसंतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। वीडियो भल लगिले आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे। एथि सहित आपण केउ जिल्लारु एई खबर देखुचंती कमेंट करी जणाइदेवे। आजिर प्रथम खबर महानदी जल विवाद एप्रिल 11 पर परवर्ती शुणाणी। ट्रिब्यूनाल रे महानदी जल विवादर शुणाणी होईछि। ट्रिब्यूनाल अध्यक्ष बेला त्रिवेदी अध्यक्षतार शुणाणी परवर्ती शुणाणी एप्रिल 11 तारिख में अनुष्ठित हेबो। शुणाणी बेले ओडिशा पक्षरु एजी पीताम्बर आचार्य पक्ष रखिथिले। से ओडिशा वैषयिक टीम संपूर्ण विवरणी ट्रिब्यूनाल उपस्थापन करथिले। शुणाणी पूर्व हीराकुद ठारू आरंभ करी महानदी प्रभावित अंचल बोली देखिथिला टीम। एहा सह एई टीम मार्च मास 7 तारिख रु 11 तारिख पर्यंत छत्तीसगढ़ जाई स्थिति परखिथिले। परवर्ती खबर आईपीएल आरंभरु दलरु बाद पड़िले महेंद्र सिंह धोनी। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 19तम सीजन 28 मार्च अर्थात शनिवार ठारू आरंभ होईछि। चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके प्रशासकों को बड़ झटका लागिछि। आहत कारणरु प्रथम 2 सप्ताह पे आईपीएल खेली न पारंती सीएसके रो स्टार विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी गोड़र मांसपेशी टाणी हो जाइथिबा कारणरु तांको विश्राम नेबाको परामर्श दिया जाइछि। एने शनिवार एक प्रेस मीट करी सूचना देइछि चेन्नई सुपर किंग्स। धोनी को गोड़र मांसपेशी रे तीव्र जंत्रणा पर मेडिकल टीम तांकर स्वास्थ्य परीक्षा करी तांको अति कम रे 14 दिन बाद 2 सप्ताह पई संपूर्ण विश्राम नेबाको परामर्श दैछंती। परवर्ती खबर एप्रिल 1 तारिख रु नुआ पंजीकरण। सुभद्रा योजना नूतन आवेदन पई एप्रिल 1 तारिख रु आरंभ हबो पंजीकरण प्रक्रिया। राज्यर महिला मानक आर्थिक सशक्तिकरण तथा स्वावलंबन पई राज्य सरकार अभिनव प्रयास सुभद्रा योजना अधीन रे अधिक संख्यक योग्य हिताधिकारी को शामिल करिबा पई एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप ग्रहण करा जायछि। सरकार अनुमोदन क्रमे आसंता 1 एप्रिल 2026 रु 30 एप्रिल 2026 पर्यंत एक मास पई सुभद्रा पोर्टाल माध्यम रे नूतन आवेदन ग्रहण करा जिवो। 1/4/2026 सुधा आवेदनकारी बयस 21 वर्ष रु 60 वर्ष मध्य होइतिबा आवश्यक। आर्थिक सहायता योग्य विवेचित हिताधिकारी माने 2026 रु 27 आर्थिक वर्ष रु योजनार अवधि पर्यंत वार्षिक 2टी किस्ती रे मोट 10,000 टंकार सहायता राशि पाइबे। परवर्ती खबर एआई पाठ पढ़िबे सरकारी कर्मचारी। आगामी किछि वर्ष रे टेक्नोलोजी रो व्यापक परिवर्तन हेबाकु जाउछि। तेणु एबे ठारू एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रो चाहिदा अनेक क्षेत्र रे बढ़िबारे लागिछि। भविष्यत रे केही जेपरि कोनोसी असुविधार सम्मुखीन न हुए ताहाकु दृष्टि रखि एभली निष्पत्ति निया जाउछि। एई परिप्रेक्षी रे सरकारी कर्मचारी मध्ये एआई पाठ पढ़िबे। सरकारी कर्मचारी एआई पाठ सह साइबर सुरक्षा पाठ मध्ये पढ़िबे। एआई ओ साइबर सुरक्षा पाठ्यक्रम शेष करथिबा कर्मचारींकर रैंकिंग बढ़िबो। प्रति मासरे अति कम रे गोटिए पाठ्यक्रम पढ़िबे। परवर्ती खबर 45 दिन भितर युक्त 2 रिजल्ट। शनिवार सरिछि सीएचएसई परिचालित युक्त 2 वर्गर समस्त परीक्षा। तेबे आसंता 40 रु 45 दिन भितर रिजल्ट प्रकाश पाइबो बोली कहिसंती परीक्षा नियंत्रक प्रशांत कुमार परिडा। कला विज्ञान वाणिज्य एवं धंदामूलक 4 लाख रु ऊर्ध्व पिला परीक्षा देइथिबा बेले 5000 पिला अनुपस्थित थिले। एप्रिल 2 रु युक्त 2 खाता देखा आरंभ हेबो। खाता मूल्यांकन पई 151 मूल्यांकन केंद्र सहित 16000 अध्यापक नियोजित होइछंती। परवर्ती खबर तेल और गैस रो संकट नथिबा कहिसंती मंत्री। राज्य रे तेल किबा गैस संकट नाही कहिसंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। विरोधी अपप्रचार करूछंती बोली कहिसंती अन्य देश तुलना रे भलरे अछु। साधारण लोकंको ऊपर आंचा आसीबाकू दिया जिवो नाही। घरोई गैस रे विशेष असुविधा होइनी। बुकिंग समय टिके बढ़िछि। परवर्ती खबर भयंकर हिमस्खलन 7 जनकर मृत्यु। जम्मू काश्मीर और लद्दाख को संजोग करथिबा जोजिला पास रे बड़ अघटन। भयंकर हिमस्खलन घटी 7 जनक मृत्यु होइछि। एथिरे 5 जन आहत होइछंती। श्रीनगर लेह हाईवे जोजिला पास रे लद्दाख पटे एक अघटन घटितिला। अचानक बरफावृत पर्वतरु हिमस्खलन हेबा फଳରେ बहु संख्यारे यानवाहन बरफ तळे पोती होई जाइछि। उद्धार कार्य जारी रहितिबा बेले मृताहत संख्या बढ़ी पारे बोली आशंका करा जाउछि। कारगिल जिल्लापाल ओ एसएसपी को घटनास्थल को जीवा पय निर्देश देइछंती उप राज्यपाल वीके सक्सेना। परवर्ती खबर पेट्रोल रप्तानी उपरे रोक लगाइला रूस। अमेरिका ईरान युद्धर प्रभाव एबे विश्व शक्ति बजार उपरे स्पष्ट भाव में देखा जाउछि। एही समय रूस एक बड़ निष्पत्ति नै पेट्रोल रप्तानी उपरे अस्थायी प्रतिबंधक घोषणा करिछि। रूस रो उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोभाक एप्रिल 1 रु पेट्रोल रप्तानी उपरे प्रतिबंधक लगाइबा पई एक प्रस्ताव प्रस्तुत करबाकू शक्ति मंत्रालय को निर्देश दैछंती। रूस सरकार को अनुसार एही प्रतिबंधक जुलाई 31 पर्यंत बलवत्तर रही पारे। परवर्ती खबर दंड नाचरे द्वि अर्थबोधक शब्दर प्रयोग करुथिले सावधान। नियम उल्लंघन कले कार्यानुष्ठान। दंड नाच पई आसिला कड़ा नियमावली।
ଦଣ୍ଡରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଉପରେ କଟକଣା, ଦଣ୍ଡରେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ହେବ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଏଣିକି ଦଣ୍ଡ ନାଚରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଶ୍ଳୀଳ ଅପସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଆଶ୍ଳୀଳନ ଏବଂ ଦ୍ୱିଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନେପାଳର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରଫ। ନେପାଳର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଓଲି ଶର୍ମା ଗିରଫ। ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଭକ୍ତପୁର ଗୁଣ୍ଡୁରେ ଥିବା ବାସଭବନରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା ପୋଲିସ। ତାପରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଜେନ୍ଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସରକାର ଯେଉଁ ଦମନ ଲୀଳା କରିଥିଲେ ତାହା ନରସଂହାର କହି ଏହି ଆକ୍ସନ ନେଇଛି ପୋଲିସ। ଏହା ସହିତ ନେପାଳର ପୂର୍ବତନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଶନିବାର ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ସାଂସଦ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇସାରିଥିବା ପରେ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କର ଏହା ପ୍ରଥମ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ। ଏହି ଗସ୍ତରେ ସେ ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଉ କେଇଟା ପରେ 2 ବର୍ଷ, ତଥାପି ଏଯାଏଁ ଖାଲି ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପୂରଣ ହୋଇନାହିଁ। ଏପରିକି ବିଭିନ୍ନ ନିଗମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ରହିଛି। ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ନୋଏଡା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବିମାନ ସେବାକୁ ବଳ। ନୋଏଡା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। 11,200 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଏୟାରପୋର୍ଟ। ବର୍ଷକୁ 7 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯାତାୟାତ ସୁବିଧା। ଜେୱାରକୁ ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କେନ୍ଦ୍ର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ 3,900 ମିଟର ରନୱେ ରହିଛି। 5 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଥିବା ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶର ବଡ଼ ୟୁ ଟର୍ନ। IPL ବ୍ୟାନ୍ ହଟାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ବାଂଲାଦେଶରେ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଗତ 1.5 ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ତିକ୍ତତା ଏବଂ ଜିଦ୍ ଥିଲା ତାହା ଏବେ ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁନର୍ବାର ଥଣ୍ଡା ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ କୂଟନୀତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ସିରିଜ୍ ଆୟୋଜନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର ଏବେ IPL 2026ର ପ୍ରସାରଣ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, RCB ନେଲା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ରହିବ 11 ସିଟ୍। ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏଣିକି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଖାଲି ପଡ଼ିବ 11ଟି ସିଟ୍। RCB ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ବେଳେ ଦଳାଚକଟାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା 11 ଜଣ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି RCB। ଜୁନ୍ 2025ରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ IPL ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା। ଏହି ଖୁସି ମନାଇବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ବାହାରେ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଶଂସକ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ ଦଳାଚକଟା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 14ରୁ 29 ବର୍ଷ ବୟସର 11 ଜଣ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ସେହି ମୃତ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ RCB ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏପ୍ରିଲ 8ରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ସୂଚନା ଦେଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗଣତି ମଣତିକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଏପ୍ରିଲ 8, 9 ଏବଂ 10 ତାରିଖରେ ହେବ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି। ଏହି ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କିମ୍ବା ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେବ ତାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ସୂଚନା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୁଧବାର ଅର୍ଥାତ୍ 25 ତାରିଖରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗଣତି ମଣତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗଣତି ମଣତି ହେବ। ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ 3 ଦିନ ଧରି ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରେ ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁନିଫର୍ମ ବଣ୍ଟନ ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ। ସମୟସୀମା ଡେଇଁଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଗତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଯେପରି ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ବଣ୍ଟନରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ତାର ଆଉ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ପିଲାଙ୍କୁ ଖରା ଛୁଟି ପୂର୍ବରୁ ପୋଷାକ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ପିଲାଙ୍କୁ ଖରା ଛୁଟି ପୂର୍ବରୁ ପୋଷାକ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଏହାର ତଦାରଖ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ କରିବେ। କେବଳ ପୋଷାକ ବଣ୍ଟନ ନୁହେଁ, ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଳମ୍ବ ନ ହୁଏ ସେଥିଲାଗି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଲେ ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ପରିବାର ସହ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ। ସେନା ଓ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମହାବାହୁକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶିଷ ଲାଭ କଲି। ପୁରୀ ଆସି ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ଭାରତୀୟ ସେନାଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବଦା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ 2026 କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରକାଶ କରିଲା ଷ୍ଟାର
ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକା। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆସାମ, କେରଳ ଏବଂ ପଡୁଚେରୀରେ 2026 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ତାରକା ପ୍ରଚାରକଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ 40 ଜଣ ନେତା ଅଛନ୍ତି। ତାଲିକାରେ ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ, ସିସିପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କେସି ଭେନୁଗୋପାଳ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରା ଏବଂ ଶଶି ଥରୁରଙ୍କ ନାମ ରହିଛି। କେରଳ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ତାରକା ପ୍ରଚାରକଙ୍କ ତାଲିକାରେ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଏ ଆଣ୍ଟୋନି, କେସି ଭେନୁଗୋପାଳ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରା, ଦୀପା ଦାସମୁନି, ସିଦ୍ଧରମୟା, ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡି, ଡିକେ ଶିବକୁମାର, ମୁକୁଲ ୱାସନିକ, ସଚିନ ପାସିନି ଏବଂ ଶଶି ଥରୁର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଇପିଏଲ 2026 ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚରେ ବାଜି ମାରିଲା ଆରସିବି। ବିଜୟରୁ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିୟନର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ। ଆଇପିଏଲ 2026ର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚରେ ବାଜି ମାରିଲା ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ। ହାଇସ୍କୋରିଂ ମ୍ୟାଚରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏସଆରଏଚକୁ 6 ୱିକେଟରେ ସହଜରେ ହରାଇଛି ଆରସିବି। ଏହା ସହିତ ବିଜୟରୁ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିୟନ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା 202 ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆରସିବି 18 ଓଭରରେ 4 ୱିକେଟ ହରାଇ ହାସଲ କରିନେଇଛି। ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକଲ 61 ରନର ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ ବିରାଟ କୋହଲି 69 ରନରେ ଅପରାଜିତ ରହି ଦଳକୁ ଜିତାଇଛନ୍ତି। ରଜତ ପାଟିଦାର 12 ବଲରୁ 31 ରନ କରିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କ 80 ରନ ବଳରେ ଏସଆରଏଚ୍ 9 ୱିକେଟ ହରାଇ 201 ରନ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାଉଦି ଆରବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ପିଏମ ମୋଦି। ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଲୋଚନା। ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ସାଉଦି ଆରବର କ୍ରାଉନ ପ୍ରିନ୍ସ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ସାଉଦି ଆରବର ଯୁବରାଜ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ସଲମାନଙ୍କ ସହ ଫୋନ ଯୋଗେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଇସ୍ରାଏଲ ଆମେରିକା ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ସାଉଦି ଆରବର ଆଞ୍ଚଳିକ ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ମୋଦି। ପିଏମ ମୋଦି ଏକ୍ସରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସାଉଦି ଆରବର କ୍ରାଉନ ପ୍ରିନ୍ସ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜକୁମାର ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ସଲମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବିରୋଧରେ ଭାରତର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦୋହରାଇଛି। ଦୁଇ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଳପଥ ଖୋଲା ରଖିବାକୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତାୟାତ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ପ୍ରତି ସାଉଦି ଆରବର ସମର୍ଥନକୁ ମୋଦି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତର ଆଉ 2 ଏଲପିଜି ଜାହାଜକୁ ଛାଡ଼ିଲା ଇରାନ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଇରାନ ଭାରତର ଆଉ 2ଟି ଏଲପିଜି ଜାହାଜକୁ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ ଲାଗି ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ସଦ୍ୟ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ BWELM ଏବଂ BWTYER ଜାହାଜ ଓମାନ ଉପସାଗର ମୁହାଁ ହୋଇଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଇରାନ ଭାରତର ଆଉ 2ଟି ଏଲପିଜି ଜାହାଜକୁ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ଭାରତ ପତାକା ଲାଗିଥିବା ଏହି 2ଟି ଜାହାଜରେ 90,000 ଟନରୁ ଅଧିକ ଏଲପିଜି ରହିଛି। ସେମାନେ ପାଖାପାଖି ଆଗକୁ ବଢିଛନ୍ତି। ଉପସାଗର ଛାଡ଼ିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ ପ୍ରାୟ 27 କିଲୋମିଟର ରହିଛି। ତେବେ ଭାରତର ଆଉ 5ଟି ଜାହାଜ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ନିକଟ ସମୁଦ୍ରରେ ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2 ଚକିଆ 3 ଚକିଆ ବିଦ୍ୟୁତ ଯାନ ଉପରେ ସବସିଡି ଅବଧି ବଢିଲା। 2 ଚକିଆ ବିଦ୍ୟୁତ ଯାନ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ ଅବଧିକୁ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଅବଧି ଚଳିତ ମାସ 31 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେଉଥିଲା। ଏଥିସହିତ ଇ ରିକ୍ସା ଓ ଇ କାର୍ଟରେ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ ଅବଧିକୁ ଆଉ 2 ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତା 2028 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପିଏମ ଇ ଡ୍ରାଇଭ ସ୍କିମରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସବସିଡି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। 2 ଚକିଆ ଇ ଯାନ ପାଇଁ ମୋଟ 1772 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ରଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ 1259 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗୁଳି ଫୁଟାଇଲେ ବିଧାୟକ ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ପିଏସ୍ଓ। ପବିତ୍ର ରାମନବମୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଏକାଧିକ ଥର ଗୁଳି ଫୁଟାଇ ବିବାଦୀୟ ହୋଇଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ନବୀନ ଜୈନ। ପ୍ରଥମେ ନକଲି ପିସ୍ତଲ କହି କଥା ବାଆଁରାଉଥିବା ବିଧାୟକଙ୍କ ନିକଟରୁ ଅସଲି ପିସ୍ତଲ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। ଫାଙ୍କା ଗୁଳିଚାଳନା ସମୟରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରଖି ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଥାନାରେ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କ ନାମରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶାହାଙ୍କ ବିଶାଳ ରୋଡ୍ ଶୋ। ପ୍ରାୟ 1.5 କିଲୋମିଟର ଧରି ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହଜାର ହଜାର ଜନତା। ଆସାମରେ ଜମୁଛି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର। ଗୁଆହାଟୀରେ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ବିଶାଳ ରୋଡ୍ ଶୋ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରାୟ 1.5 କିଲୋମିଟର ଧରି ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଛନ୍ତି ଶାହା। ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହଜାର ହଜାର ଜନତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଜନସମୁଦ୍ର ଭଳି ମନେ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରାୟ 70,000 ସାଧାରଣ ଜନତା ଓ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରୋଡ୍ ଶୋ ସମୟରେ ଆସାମବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଶାହା କହିଛନ୍ତି, ବିଜେପି ସରକାର ଆସାମର ବିକାଶ ଓ ଆସାମବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ
ରାଜ୍ୟର ସମଗ୍ର ବିକାଶ ହେଉଛି। ଏଣୁ ପୁନର୍ବାର ବିଜେପି ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆସାମବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଶାହା। ରୋଡ ଶୋ ପରେ ରାଜ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବୈଠକରେ ଶାହା ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସାମରେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇ ମେ 4 ତାରିଖରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ବଢିଲା ସୁନା ରୂପା ଦର। 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ବଢିଲା 2510 ଟଙ୍କା। କେବେ ଶସ୍ତା ପୁଣି କେବେ ମହଙ୍ଗା। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ମହାଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଅସ୍ଥିର ସୁନା ରୂପା ଦର। ଶନିବାର ପୁଣି ବଢିଛି ସୁନା ଦର। 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 2510 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେହିଭଳି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 2300 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଦର 1,35,750 ଟଙ୍କାକୁ ବଢିଛି। ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ସୁନା ପ୍ରାୟ 2000 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ରୂପାରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ପରେ କେଜି ପିଛା 5000 ଟଙ୍କା ବଢି ଦର 2.5 ଲକ୍ଷ ଛୁଇଁଛି।